शहीद के नाम से फाउंडेशन तो इंक्वायरी कमेटी बनाने की गल, इन्होंने बहुत सारे कानूनी लड़ाइयाँ बहुत सारिया लड़के बड़े बड़े नाडू खान दी गोडियां लवाइया ना। मैं खैरा साहब को बेनती करूँगा तुम उस कमेटी की अगवाई करो तो इंक्वायरी में जारी रखे। बाकी लीगल टीम तुहाडे कोल हैगी हुई है। बेनती करूँगा राशिद अलवी जी पूर्व मंत्री ने वो स्टेज पर आउन। उस तो पहला कुछ शोक मते आए ने भारतीय किसान यूनियन के करण सिंह पड्डा जी प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तराखंड के, भाई नवरीत सिंह जी श्री गुरु सिंह सभा चंडीगढ़, मनोज कुमार जी MC ने मिंटू राजस्थान के एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, मौजूदा MLA ने सरदार गुरमीत सिंह जी कुनल करनपुर तो उन्होंने भी शोक सुनेहा आया है। गुरुद्वारा सिंह सभा गोल मार्केट तो प्रबंधक कमेटी का शोक मता आया है। सब का धन्यवाद है जी। ਹੁਣ बेनती है राशिद अलवी जी सिर्फ 2 मिनट लिए संगत के दर्शन करेंगे। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, एक ऐसा मौका है कि जब हम सब लोग एक शहीद के लिए यहाँ इकट्ठा हुए खिराज अकीदत पेश करने के लिए। किसान मूवमेंट 2 महीने से चल रहा है और ये मूवमेंट अब मूवमेंट नहीं रहा, ये इनकलाब की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। दुनिया के अंदर जब जब इनकलाब आया है वो इसी तरीके से इनकलाब आया है कि एक तरफ लोगों ने अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दी है और सरकार आंखें बंद करके बैठी रहती है। मौजूदा सरकार गूंगी और अंधी सरकार है। वो सरकार जो ये कहकर आई थी कि हम किसानों की, गरीब आदमी की बात करेंगे, आज वो सरकार मूवमेंट को कभी कहती है कि ये खालिस्तान के लोग, कभी कहती है कि ये पाकिस्तान के लोग। उनके राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता आतंकवादी बताते हैं उन किसानों को जो 2 महीने से बैठे। कितने लोग शहीद हो गए। किसान 12 महीने में कोई एक मौसम ऐसा नहीं होता है जिसमें वो चैन से बैठता हो। बरसात के अंदर वो खेत पे खड़ा रहता है। जून के महीने में जब आसमान से सूरज आग उगलता है, किसान खेत में खड़ा होता है। जब ठंड होती है खेत में खड़ा होता है और इस देश के लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की पेट में लगी हुई आग को बुझाने का काम करता है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, किसी भी शहीद का लहू, उसकी खून की बूंदें कभी जाए नहीं जाती हैं, वो बदला लेती है। अगर सरकार समझती है कि ये खून रायगा चला गया है तो ये सरकार की गलतफहमी है। जिन लोगों ने तुम्हें सत्ता पर बिठाया है वो सत्ता से बाहर भी उखाड़ देंगे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून फिर खून है, जब टपकेगा तो जम जाएगा। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए ना बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए ना बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए ना बने। वो आग जो इस शहीद ने अपने लहू से इस देश के अंदर लगाई है, ये सरकार उसको बुझा नहीं सकती है। इस सरकार को जाना होगा। 3 कानून हट धर्मी के कानून है जो ये सरकार वापस नहीं लेना चाहती। ये समझ में नहीं आता कि किसान ये कह रहा है कि हमारे हित में नहीं है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके हित में है। बड़े अदब से पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, कितनी बार किसानी की है, कितनी बार खेत पे गए हो,
कितनी बार खेत को पानी दिया है। आज तुम कह रहे हो कि तुम किसानों से ज्यादा जानते हो। सिर्फ हठधर्मी है। ये कानून उन्हें वापस लेना पड़ेगा। किसान के साथ आज पूरा देश खड़ा। और मैं बड़े अदब से बार बार कहूंगा, सरकार से दरख्वास्त मत कीजिए कि शहादत का दर्जा दो। नवनीत सिंह शहीद है और शहीद रहेगा। सरकार दर्जा दे या दर्जा ना दे, इस देश के लोगों ने दर्जा दे दिया है। बड़े अदब से कहूंगा, किससे मांग रहे हो? वो तो शहादत का मतलब भी नहीं जानते। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि शहीद होता कैसा है। हर मूवमेंट को या तो पाकिस्तान का बता देंगे या खालिस्तान का बता देंगे। सीएए का एजिटेशन पूरे देश के अंदर हुआ। आतंकवादी थे, पाकिस्तान के एजेंट थे। आज एक बार किसान बैठा है, फिर वही नारा लगाया जा रहा है कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तान के एजेंट है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि देश के अंदर जब भी कोई तूफान आता है, उत्तराखंड के अंदर जब भी कोई बड़ा तूफान आता, उसके पीछे भी मोदी जी पाकिस्तान का ही हाथ होता है। ऐसा मुझे लगने लगा। इस देश को तुम नहीं चला रहे, शायद वो ही चला रहा है। हर मामले में पाकिस्तान का नाम ले लेते हो। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपसे कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। एक शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए हम हाजिर हुए हैं। और प्रियंका गांधी से ज़्यादा शहादत के मानी कौन जानेगा, जिनके परिवार ने कितनी शहादतें इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए दी हैं। हम सब आपके साथ हैं और मैं बड़े अदब के साथ इस शहीद को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जी संगत उठ के जा रही है, मैं बड़ा हैरान है। 3-4 महीनों तो ਜਿਹੜੇ किसान अपने लिए लड़ रहे हैं। आप लंगर छक नहीं आए हैं या मत्था टेकन आए, परिवार में दसन आया भी असी आए हुए हैं। आराम नाल टेक के बह जाओ। सिर्फ 10-15 मिनट की गल है। आप जे इन्हों नहीं शहीद की याद बह सकते, आप किसानों का या शहीद की मदद की करनी, उन्होंने आप हौसला की देना है। इस तो पहलों कि अवतार सिंह संधवा जी MLA कोटकपूरा बोलन, एक गुरु बंदन सिंह जी बेल्जियम वालों ने लाली जी इन्होंने साथियों समेत 1 लाख रुपया भाई की याद बनाने वास्ते भेंट किया है। उन्होंने धन्यवादी हाँ गुरबंदन सिंह जी लाली बेल्जियम तो। बेनती है अवतार सिंह जी संधवा MLA, हाँ 2 मिनट वास्ते संगतां दे दर्शन करनगे। उपरंत दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मुख्य सेवादार बड़ी किसानों की सेवा कर रहे हैं लंगर की मनजिंदर सिरसा, उपरंत ये संगतां दे दर्शन करनगे। वालिए दो जहां, निमाणिया दे माण, निताणिया दे ताण, न्योटिया दी ओट, आसरिया दे आसरे, बाणी के बोहित, कलयुग के जहाज, जुगो जुग अटल, सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र पावन गोद दे विच इस मैं तो कहूँगा, भावें माँ का बच्चा गया है, माण मत्ते समय ते साडे शहीद, साडे कौम दे माण नवरीत सिंह होरां दे अंतिम अरदास मौके जुड़ बैठी परिवारक मैंबर साहबान, वख-वख राजनीतिक पार्टियां दे आगू साहबान, रिश्तेदार मित्र साख स्नेही, आप सब दे चरणा गुरु दी बख्शी फतेह गजाउण लगे हैं। फतेह का जवाब फतेह दिओ, इस तो पता लग जाएगा कि ये जिहड़ियां शहीदियां तां गुरु ने साडे वास्ते पहलां लिख के भेजियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जननी जने त भगत जन, कह दाता कै सूर, नहीं तो जननी बाझ रहे काहे गवावे नूर। सब तो पहला मैं इस मिट्टी नूं और इस बच्चे की माता नूं
ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਲਈ ਪੁੱਤ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, 84 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਹੀ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਤਾ ਟਕੈਤ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਤੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆਪਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਈ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਆ। ਨਵਰੀਤ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਬਾਇਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਕਲੀ ਹੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਬਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਦਾ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜ। ਔਰ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ रुपए पंजाब
ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਨੇਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਰ ਅਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਚਿਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ USA ਤੋਂ ਨੇ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਰੂਹ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ कैसा है। एक ऐसा परिवार दा ਇਹ ਹੀਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ, एक ऐसा हीरा जिसने देश दी अखां दे अंदर अथरू लिया दिते, जिसने जिसने देश और दुनिया दी अखां च अथरू लिया दिते, हंझू लिया दिते। अज एक किसानी अंदोलन के अंदर बहुत वड्डी ताकत बन के इस नवरीत की शहादत ने उस दे अंदर एक नवी रूह फूकी आ। सानू दुख इस गल दा है, सानू दर्द इस गल दा है, जेड़ियां सरकारां दा काम लोगां दा दर्द वंडाउणा हुंदा है, जेड़ियां सरकारां राज सत्ता च रह के लोगों की भावना के अनुकूल काम करदियां ने, अज जो सरकारां किसानी दे उत्ते चाबुक नाल वार कर रही ने, चाबुक नाल वार कर रही ने। सानू दर्द इस गल दा है, जेड़े कल तक इन्हां लोगां दे वास्ते देवते सीगे, जिन्हां नूं कल तक ये कहिंदे सीगे ये खालसा ना हुंदा, साडा मुल्क ना हुंदा, साडा धर्म ना हुंदा, जेड़े कल तक नतमस्तक हुंदे सीगे किसानां दी लड़ाई दे अंदर, जदों गुरुद्वारा कमेटियां ने अपनी सेवा नूं निभाउणा शुरू कीता, भावें कि यह लड़ाई किसानी दी आ, भावें कि यह लड़ाई देश दे हर सूबे दी और देश दे हर धर्म दे लोगां दी आ, पर एक इहदे अंदर एक सच्चाई यह भी आ कि यह लड़ाई सिख साइकी दे नाल लड़ी जा रही है। यह भी सच्चाई आ, इस लड़ाई नूं अगे लड़ के पंजाब के लोग अगे वध के लड़ते पे ने, पर यह कोई नवी गल नहीं। पंजाब ने उन्हां देश के हुक्मरानां नूं जिहड़े जुल्म ढा रहे सी इस मुल्क उत्ते, ज़करिया खान वर्गियां नूं इस पंजाबियां ने ही इत्थों मौत पाड़ के वापस पोड़िया सी। ये याद रखना चाहिए सरकारां नूं, इन्हां गोरियां नूं भी नकेल पा के अगर किसी ने कढ़िया सी, इन्हां पंजाबियां ने जिन्हां दे सिरां ते दस्तारां सजियां इन्हां ने पजाया सीगा। अज तुसीं सानूं बार बार देश के खिलाफ बोल के देश विरोधी दसण की कोशिश कर रहे जे। खालसा जी मैं तुहानूं दिन याद कराउणा चाहुंदा है, तुहानूं ते याद आ सरकारां नूं और उन्हां दे सरकारां दे उन्हां नूं टीवी चैनलों नूं याद कराउणा चाहुंदा है, जदों देश दुनिया के अंदर कोविड की महामारी सी, लोग अपने माँ बाप की चिता नूं अग लाउण नहीं चाहुंदे सी, दूर खलो जांदे सी, कहंदे नेड़े नहीं जाना। उदों यही सिखां ते सिरां ते जिन्हां ने दस्तारां बनियां ने मानवता की सब तो वड्डी सेवा की ते देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली की पुलिस गुरुद्वारा बंगला साहब की परिक्रमा कर रही सी। परिक्रमा याद आ ना तुहानूं? और अज कहण लग पे टीवी चैनलों ते वखवादी आ गए ने, अतवादी आ गए ने, डुब के मर जाओ जिन्होंने तुसीं अज वखवादी ते अतवादी दसदे जे, इन्हां दे एहसानां दे थल्ले तुसीं बोझ दे थल्ले दबे होए जे।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਸਾ ਹੌਸਲਾ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਵਰਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੰਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਵਰੀਤ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਾਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਦਣ ਸੀ? ਇਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਜਦੋਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦਾ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਥੇ ਆ। ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਓ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿਓ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੇ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੇਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੀਰੋ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਐਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਵੀਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਦਣ ਵੀ ਉਹ ਟਕੇਤ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਉਦਣ ਵੀ ਡੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਦਣ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸदैव ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਸदैव ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਰ। जुगो जुगो अटल गुरु ग्रंथ साहिब जी की निघी गोद च बैठी समूह साध संगत फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी नौजवान नवरीत सिंह दे आत्मक कल्याणता, तुसी अंतिम अरदास सारे रेफर कर रहे हो, ये अंतिम अरदास नहीं गी, ये आत्मक कल्याणता दी अरदास है। दी अरदासां हले बड़ियां होणियां ने। मैं समझदा जो करके गया ਇਹਦਾ कोई देण नहीं दे सकता। मेरे तो पहले हुणे पंजाब तो आए मेरे वीर ने एक शेर पढ़िया सी, जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर।
मैं समझदा इस तो पहले एक शेर होर पढ़ना चाहिए। हजारों बरस नरगिस अपनी वीरानी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं समझदा इथे दादा जी पिताजी और मानू मैं नतमस्तक हुना कि जिसने ये दीदावर चमच पैदा किया और कौम दे लेखे लाया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी सेवा बहुत बारी मिली सानू, और उथे सार विरक साहब बैठे ने, इथों दे सारे किसान जथेबंदियां पंजाब दिया, हिमाचल दिया, मध्य प्रदेश दिया, और जेदा जिक्र हुणे होया कि तमिलनाडु तो जदों आए सीगे एक बहुत वड्डी कॉन्फ्रेंस रखी सी किसानां ने, और हुक्म होया सरकार वालों कि उत्थे तुहानू कहा गया कि 2 लाख बंदे दा लंगर भेज दिओ ते तुसीं इहदी तैयारी नहीं करनी। दिल्ली दी सेवा तुहाडे दास कोल सी। मैं इक्को जवाब दिता, मैं आख्या ये जिहड़ा गुरु का लंगर है ये किसी मनजीत सिंह दे प्यो दे हुक्म नाल नहीं चलदा, ये किसी सरकार दे हुक्म नाल नहीं चलदा, ये गुरु नानक दे हुक्म नाल चलदा। जिहड़ा इस दर ते आएगा उसकी सेवा इत्थों दी कीती जाएगी। खालसा जी और जदों रामलीला ग्राउंड ओ जड़े योग करांदे ने ओ जदों जाके बह गए सीगे ते सुथड़ पा के भजना पै गया ते 15,000 बंदा बंगला साहब दी हद च आ गया। घेरा पा लिया पुलिस ने, आखिया गया कि अंदरों जेड़े बंदे आए ने बाहर कर दिओ। असी क्या गुरु घर चाहे ने, इन्हों कोई बाहर नहीं कर सकता, जिन्ने चिर रहणगे इत्थे इन्हों शरण मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये निशान साहब देखो, जिस निशान साहब नूं तुसीं खालिस्तान दा निशान साहब आखदे हो, ओ जाओ चीन दे बॉर्डर ते, ओ भावें डोकलम देख लो, भावें गलवान वैली देख लो, अगर चीनिया दा किसी ने मुंह तोड़िया ते ओ मुंह खालसा पंथ ने तोड़िया, निशान साहब फरा के तोड़िया। और मुल्क दा डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह उत्थे खलो के जकारे छड़दा रहा। खालसा जी असी अपना इतिहास पढ़ाया नहीं। मैं 1 मिनट ला के खत्म करूंगा, समा बहुत हो गया। और जदों एक गलवान ते डोकलम होया ना, वो चीन का डिफेंस मिनिस्टर आखदा ओ की कहंदा हिंदुस्तान नूं 1962 याद रखना चाहिए। ते मैं जेड़े लोग निशान साहब नूं खालिस्तान दा झंडा आखदे ने, मैं उन्हां नूं दसना चाहना कि जे तुसी इतिहास पढ़ाया हुंदा ना महाराजा रणजीत सिंह दा, भुल जाओ काबुल, कंधार, दर्रे खैबर, उन्हें चीन को कारगिल, गिलगिट, सैचिन और लेह लद्दाख जिहड़ा सिख राज दे विच हासिल कीता सी, केसरी निशान चलाया सी। तुसी चीन दे वजीर नूं कहंदे ओ महाराजा रणजीत सिंह याद कर लै, ओ सिख जरनैल याद कर लै, जिहड़े हिस्से चीन तो जिते ने वो अज भी साडे कोल नहीं, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कोल ने। खालसा जी अज दिल्ली दे विच जिस किस्म की सेवा, भावे वो जेलों च बैठे लोग ने, भावे जे असी केस पाया हाई कोर्ट दे विच, आज तक चैनल जिहो जिहा कूड़ प्रचार कर रहा सी नोटिस हो गया। जेड़े बच्चे अज पता नहीं लिस्ट 120 कुछ नहीं आई है, 200 तो उत्ते गैब ने, ह्यूबस कार्पस पटिशन जागो पार्टी वालों पाई गई है, ओदा भी नोटिस हो गया। खालसा जी अज मैं इत्थे जिथे साडे प्रधान दिल्ली दे साथ चमन सिंह और टीम आई है, खास तौर पे दमदमी टकसाल दे मुखी बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, उन्होंने दस्तार भेजी है परिवार वास्ते, मैं उन्होंने वालों भी श्रद्धा दे फुल भेंट करदा। और मैं समझदा कि इस जद्दोजहद दे विच असीं सिख करके नहीं हाँ, ये लड़ाई सिख हिंदू की नहीं है, एक किसान की तो सरकार की लड़ाई है। इसका मुंह ना मोड़िया जाए, नुकसान साडा हो जाएगा।
ਹੁਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਟਕੈਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤ ਕਾਲ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਭੜਕ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪਟਕੰਡਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਵਾਬਗੰਜ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਆਈ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਆਏ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਸਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਫਰਵਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿੰਨੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਆਏ, ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਕਾ ਨਵਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਯੋਧਾ। ਲੜਾਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆਪਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੀਆਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 92% ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। 92% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲਣ ਦਿੱਤਾ 15-15 ਸਾਲ। ਉਹ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਗਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ
ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 150 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ 2 ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਲਿੱਤਣਾ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਹਤ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੀਰ, ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਾ ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਯੋਜਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਨੈਨੀਤਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇ, ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੁੱਥ ਵਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਿਤੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਦਲਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗਚੜੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਣਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਬਡਿਬਾ ਫਾਰਮ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰੱਬਜੀ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਮਨਿਹਾਰ ਖੇੜਾ ਸੰਗਤ, ਡਿਬਡਿਬਾ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਜੇ ਡਾਲਕੋ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਲਾਪਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਆਏ ਸਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਰਾਈ ਦੀ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਨਕਮੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਸ਼ਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਵਨੀਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੜਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ 70 ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਬਡਿਬਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ। 7 FF ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਰਨਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵਧੂਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਸਰਦਾ ਸ਼ੁਮਨ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ 70 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ। ਅੱਜ 70 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਪਿੱਤਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ क्षमा ਚਾਹਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਲਜੀਤ ਗੁਰਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਤਰਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਈਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਬੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਰੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਰਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਰਾਮਪੁਰ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹ ਰੂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਨਵਾਬਗੰਜ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵਾਬਗੰਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਵਾਬਗੰਜ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਵਰੀਤ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਨਵਰੀਤ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਨਵਰੀਤ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਲਈ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਭਾਵਕ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਅਸੀਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ 20 ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਵਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਜੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਤਾ। ਬੱਚੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੀੜ ਦੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 2.25 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤੀ 2 ਝੰਡੇ ਚੜੇ। ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਝੰਡੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਬੱਧੀ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਛਾਰ ਕਰਨੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡਣੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। 2.25 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੇਡ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ,
ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਈਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਮੰਚ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਾਂ 10 ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਬੀ ਵੀਰ ਸੀ ਪੱਟੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਬਾਜਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਆਪਾਂ 200 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉਦਣ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝੋ, ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੈਲਪਰ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਲੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ। 2 ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਆ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਲੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹੋਮੈ ਕੋਈ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ